إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولي والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الغني سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله الباني سيد الشيخ محمد رشيد النور بن أبي إسماعيل سمعنا خصوصا سيد الإمام يحيى بن شرف النغيس عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضر سيد الشيخ محمد نبوي بن عمر البنزلي وفي آل سندنا المنتسب إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر الضل أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أبن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العلي وسيدنا الفقيه سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العلي صلى على سيدنا الحبيب عبد الله العلي سيدنا الحبيب محمد بن عبد الرحمن المقدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطال سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن هذا الحسن سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحسن سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغور صاحب العنان سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجوفري صاحب الدرس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العلي سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الشيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأبصر من سيد الشيخ محمد بن القطبي سيدنا الحبيب محمد بن علي بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين الشاذ فادنا سيدي ومرشدي ومغفر جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتقشر من الرحمة والمغفرة يعارض وجهة بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأبدنا على بلادهم وانصرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشفيهم ربنا الصغيرية والباطنية وأسقامنا وعنالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحب جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياكم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا بغير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا وأعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الأخرى بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه الدارين. بشرى الكريم وشرط إجزاء المعجل أن يبقى مالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول. Wasyurita dan disyaratkan ijza'ul mu'ajjali, mencukupinya atau sahnya zakat yang disegerakan. Ayyabqal maliku, salah loh, aku nemu salah. Taulah mutallaq tadi kan fi'il dimajul. Wa syartu ijza'il mu'ajjali ay yabqal maliku ahlan bil wujub. Wujud. Wa syartu dan bermula syarat ijza'il mu'ajjali, mencukupinya atau sahnya al-mu'ajjali, zakat yang disegerakan. Ayyabqal maliku, yaitu masih tetap pemilik harta itu ahlan bil wujubi, sebagai ahli bagi wajibnya zakat ila akhiril hauli, sampai akhir haul, sampai akhir tahun. Maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa boleh mengeluarkan zakat mal ataupun kada bolehlah zakat fitrah di luar Ramadan. Di zakat mal boleh mengeluarkan zakat mal sebelum sampai tahunnya atau haulnya. Yang lewat dicontohkan, orang mestinya zakat bulan Zulhijjah, bulan haji, namun dia segerakan, dia dahulukan, dia berzakat di bulan Ramadan. Bolehlah, boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu ayyabqal maliku, masih tetap pemilik harta itu ahlan, sebagai ahli lil wujubi, bagi wajibnya zakat ila akhiril haul, sampai akhir tahun. Syarat yang pertama, si pemilik harta itu sampai akhir tahun masih berstatus orang yang ahli zakat. Berarti umpamanya di akhir tahun bukan ahli zakat lagi, contoh jadi riddah, murtad, berarti tidak ahli zakat lagi karena murtad, maka zakatnya tadi kada sah. Nang zakat bedul tadi itu kada sah. Atau contoh lain, inya menjadi jatuh miskin. Benar di waktu Ramadan dia seorang ahli zakat, tapi masalahnya masalah awal lagi. Masalah sampai setahun, karena disyaratkan dalam zakat mal itu harus haul, harus sampai tahunnya. Inya merasa yakin
merasa yakin aja sampai Zulhijjah itu tetap menjadi orang yang wajib zakat. Keluarkanlah Ramadan. Ternyata bulan Syawal kebakaran. Bulan Syawal kebakaran. Mana tahu lah. Ya kalau kita tidak tahu nasib hidup, nasib orang, jangankan sebulan akan datang, kita esok saja tidak tahu. Kan tahu esok kapan yang akan terjadi kepada dirimu, tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa? Itu ngarannya hal gaib. Hal gaib. Ada orang berucap, tahu ya besok apa yang akan terjadi, besok akan mendapat rezeki sekian karena sudah berjanji besok diberi si A 100 juta. Belah subuh berangkat ke pasar, belang beranjak komak. Tahu komak lah? Wan. Tahu komak apa? Komak itu kan ada titik. Cuma para titik sudah. Bahwa bila titik itu tamat artinya selesai, mati, ada komanya, ada titik. Komaknya hanya cuma para titik sudah. Nah, papandir kada kawa apa kada kawa ujian orang nah itu loh nah jadilah macam-macam orang begitu tahu lah kada la ya'lamul ghaiba illallah, tidak bisa mengetahui yang gaib kecuali Allah dan kecuali orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak ada yang tahunya tentang hal gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Tapi yakin sampai bulan Zulhijjah umur ada, harta ada, tetap berstatus orang yang ahli zakat. Tapi ternyata bulan Syawal kebakaran. Tuntung kebakaran, kada tahu apa yang disangka, menyasak. Ada orang atau menyasak, adanya jantung. Tahu dia kantong menyasak itu pengantinan. Bila orang pengantin pakai nyasak saja, nyasak ya kantong sasak lawan amplop, sasaknya buat sini, tahu nyasak saja dia nyasak kantong. Ada orang kantong nyasak, ada ini jantung, nah lalu setro, mana jantungnya, mana harta kebakaran, mana setro, jantung miskin, ahli lah jangan, kada ahli, sahlah yang itu kada sahlah, wajiblah lagi ini zakat, kada wajib lagi ini haji jantung miskin menerima zakat aja gitu. Itu syaratnya pertama. Wa ayyakuna qabidu fi akhiril hawli mustahiqan. Wa ayyakuna qabidu, dan yang kedua keadaan si penerima fi akhiril hawli pada akhir tahun mustahiqan, masih sebagai mustahik orang yang menerima zakat. Maksudnya bulan Ramadan dari mana yang dikeluari zakat, monjok zakat lawan siapa? Monjok zakat lawan khairullah, karena khairullah sebagai mustahik zakat. Sah, tapi syarat si khairullah ini sampai bulan Zulhijjah masih berstatus mustahik. Kalau tidak berstatus mustahikan, berarti batal yang diberikan itu, batal pada sah.
tapi rata-rata ya kita ini jarang berubah status, kan ngapain status berit status kita mbak tahu mau tahu status diri tahu apa status apa ujangan hilang nah kalau itu udah asli status ujangan. Ada status lain? Ada santri. Ya kan? Nah statusnya santri bujangan. Sampai kapan berubah status? Status. Nah kita ini dalam kehidupan itu ada namanya status orang kaya, statusnya orang miskin. Merubah status ini nalih. Orang kaya biasanya ahlan lil wujubi zakat, ahli kewajiban zakat. Orang miskin statusnya mustahiqan lil zakat, berhak menerima zakat. Nah, kedua-duanya ini jangan berubah. Di akhir tahun jangan berubah, maka sah mendahulukan zakat kepada dia. Tapi berubah ini ngalih. Rasanya jarang, tapi ada itu berubah. Bisa Muhammad sekarang status orang santri itu status sugih apa miskin? Kesian. Miskin. Mau berubah menjadi status orang sugih? Mau. Dalam jangka 3 bulan bisa. Mau 3 bulan sugih? Mau banget. Dapat hadiah apa? Pada tahu buat ibu apa itu gift apa namanya itu bagi orang Sultan Bari Jombang bari si A memberi 200 juta. Datang seekor bari pulang 300 juta. Dalam jangka 3 bulan kirim sugih, ambil status santri jadi status ambil langsung jadi status orang sugih. Berhak lagi lah menerima zakat kan sugih. Dan kembali nyaman jadi paham. Jadi wa ayyakuna qabidu fi akhiril hawli mustahiqan. Syarat yang kedua, keadaan si penerima zakat itu pada akhir tahun masih berstatus orang yang mustahiq zakat, orang yang menerima zakat. Wa iza lam yajzi'ul mu'ajjalu, apabila tidak mencukupi atau tidak sah apa yang sudah disegerakan, istaroda, bolehnya minta kembalikan lawan orang yang menerima pada orang lain. Buruk si kuat gak ada ketentuan hukum. Kalau tadi enggak kita contoh Muhammad berzakat, mestinya berzakat bulan Dzulhijjah lalu disegerakan berzakat di bulan Ramadan, mengeluarkan zakatnya kurang lebih 100 juta. Dikeluarkan oleh Muhammad dulu 50 juta. Lawan siapa? Lawan Khairullah.
sampai bulan Dzulhijjah atau pada sampai bulan Dzulhijjah jatuh miskin Muhammad, maka salah kada salah si Muhammad boleh istiadah minta kembalikan duit yang sudah dikeluari tadi minal khobit dari sepenerima. Boleh ke Muhammad datang ke Khairullah, tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Muhammad, bapak, kata bapak, ada kalau menangan, ada kebakaran mana? Iya kebakaran. Aku Khairullah jatuh miskin sudah. Menambah aku hendak mengambil zakatku yang semalam 50 juta. Khairullah, boleh. Istawab minta boleh takkan. Muhammad kayak apa Muhammad ya? Apa gara-gara kan semalam 50 juta. Dari kan kutukarakan uang data, uang baras, kabun berapa nukarnya? Ya 40 juta, selebihnya berisi. Nah jual kabunnya, jual kabunnya. Maksudnya boleh minta kembalikan. Mun ujar Muhammad kada, sudah. Bapak pemberiakan aja ujar Muhammad itu dia hari aku sakit asal kawan nyaman. Cuma ikam mah Khairullah itu paham pulang. Sudah tahu aja kawan kita duduk, bukan duduk lagi tapi harap. Ya Allah, udah duduk masih nyaman. Baik ikam ya Khairullah bakalah datangi Muhammad tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Muhammad lah aku Muhammad turut berduka cita atas musibah yang menimpa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah dulu, tapi nyatakan Muhammad lah ini dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Allah akan memberikan atau Allah akan menggantikan gantian yang lebih bagus. Amin ya Allah. Apa berarti Khairullah kata Bapak Muhammad? Ikam kalau semalam lu zakat 50 juta, ya, nah kumpulkan. Berapa ada Pak Muhammad mah 20 juta aja. Ayo dia Muhammad, menang 30 juta itu kumpulkan. Nah 20 juta. Nah itu nanti benar-benar paham namanya kawan. Cuma dahulu zaman ini Muhammad kawan ini sudah tati harap ditinjak pulang. Ya Allah, bagaikan wadai sudah tak sadar dikurung. Apa tuh? Wadai dadar pulang. Begitu, nama ini. Orang sudah karena musibah dikeluarkan pulang barangnya, maling. Ada lagi banyak orang sudah karena musibah ditipu pulang. Ini juga namanya bahasa umumnya itu sudah gugur ketimbang tangga. Ya Allah. Ada orang ingat akan mudahan kita kawa memakai hadis ini. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini catat hafal karena jarang bertemu orang, jarang juga menyampaikan. Irhamu azizan zallah. Hadisnya tuh itu irhamu azizan zallah, kasihanilah orang yang tadinya sebagai orang yang mulia, apakah dia sebagai orang kaya atau hartawan atau sebagai kepala, sebagai tokoh,
zalla, kemudian menjadi hina, kemudian runtuh. Kasihan orang sugih tadinya, kemudian runtuh. Kasihani, bukan dijauhi, jangan dijauhi, diparaki lagi. Kasihani. Tapi kamu Muhammad sekadar tahu keadaan hidup kita nih. Bila kita ini berduit, banyaklah memaraki. Cari itu. Pokoknya bila ini sudah berduit, banyak yang memaraki. Bahkan nang ada keluarga pun mengaku keluarga. Nyebut duit. Tapi begitu jatuh miskin, nah mulai berjauhan. Kemana mau kalau kadang pun ada juga ada yang curi-curi yang namanya jiran. Padahal tadi pada bersepupu, waktu suci kepada bersepupu sudah jatuh miskin, kan curi-curi yang namanya aja. Katakanlah mau itu hidup kamu sampai jangan terkejut. Aku juga sudah berduit, kawan kuparkan sudah kantong karing berjauhan. Ya kayak itu hidup. Cuma seorang jangan itu lawan kawan. Tenang gak kawan nanti lawan komuni kayak itu. Bila orang lelah, benar, apa juga aja nang gampang tuh kayak ini lah. Nang kayak pandang ada stres. Orang benar jadi calon apa ya? Mulai calon pembakal lah. Calon pembakal para pemilihan sebenarnya. Tanggal 23 November pemilihan pembakal. Wah, tuh ada pendukungnya. Setiap calon tuh ada pendukungnya. Mau elok-elokan pendukungnya itu bisa. Ya kan? Belah lagi jadi maulah lagi mubarak pendukung ini dihadapan lagi. Calon bupati asal pendukung berat riba selama jadi calon bupati. Wah sehebat belah kan jadi mau barak lagi lah. Nah, begelusutan, seko begelusut, begelusut beretang. Akhirnya nampak ujar nang jalur tadi, aku ini hidup seorangan, semua kawanku meninggalkanku. Kehidupan dunia itu. Jadi mun terjadi itu pada lewat kita itu kedosaan. Itulah keadaan itu. Adapun kita sendiri jangan berperilaku seperti itu, karena hadis Nabi menyuruh irhamu azizan dzalla, kasihani orang yang tadinya mulia, orang yang tadinya terhormat sebagai hartawan, terhormat sebagai pejabat, terhormat sebagai tokoh masyarakat, kemudian gugur. Orang-orang menjauhi dia, membawa kita berparah. Kita berparah mengasihani, menghibur, apa. Nah itu. Tuh rata-rata benar. Rata-rata orang pokoknya azizan, orang yang terhormat, yang siapa gak terhormat. Bilanya gugur, ampingnya jadi orang gak terhormat, kata dia. Makanya stres. Orang-orang terbiasa terhormat, kemudian jatuh stres. Kena penyakit kelengaran, apalagi itu tuh wah habis saya stres gitu. Jadi kada tahan mana ya, habis itu pacang payu dokter psikiater gangguan jiwa, karena gangguan jiwa.
habis kita boleh mengenal. Jadi wa iza lam yujzil mu'ajjalu istawadda in alimal qabidu annaha zakatun mu'ajjalah. Apabila tidak mencukupi atau tidak sah duit atau barang yang disegerakan zakat tadi, maka dia boleh minta kembalikan, tapi dengan syarat in alimal qabidu, jika mengetahui si penerima zakat tadi annaha zakatun mu'ajjalah, bahwa yang diberikan kepadanya itu adalah zakatun mu'ajjalah, zakat yang disegerakan. Pastilah tahu ya, kalau karena kepada ujar Muhammad Allah aku berzakat narulah 50 juta walaupun waktunya belum sampai Pak, kan sampai sehaul, haulnya kena bulan Zulhijjah, tapi aku hayrullah dulu ini zakatun mu'ajjalah lah, ini zakat nang disegerakan. Tahu enggak ya? Dia mesti tahu, mesti tahu. Namun ya tahu itu bolehnya minta kembalikan, dan yang si penerima tadi tahu juga bahwa barang yang diberikan kepadanya itu adalah zakatun mu'ajjalah. Habis kemudian pas-pas wa yajibu sarfu zakati ilal wujudina minal asnafis samaniyati ila akhirihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.